یہ کتاب یعنی قرآن مقدس اس کے اندر شک و شبہات کی کوئی گنجائش نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ قرآن میں ایک نقطے کی بھی شک کی گنجائش نہیں، اور یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو بہت آسان کر دیا، تو ہے کوئی اس کو یاد کرنے والا؟ بے شک، سبحان اللہ۔ قرآن آسان بہت ہے، 80 سال کا بوڑھا قرآن یاد کرنا چاہے یاد کر سکتا ہے، بے شک 5 سال کا بچہ قرآن یاد کرنا چاہے یاد کر سکتا ہے، اس لیے کہ رب فرماتا ہے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا۔ بے شک، جب رب نے قرآن کو آسان کر دیا پھر وہ مشکل نہیں ہے۔ لیکن پیارے، آج اس عظمت والے قرآن پر حملے ہوئے، آج اس عظمت والے قرآن پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ سودان کے اندر میرے مصطفیٰ پہ نازل ہونے والی کتاب جو رب کا کلام ہے اس کو جلایا گیا۔ معاذ اللہ من ذلک۔ یار، قرآن جلانے سے قرآن ختم نہیں ہوگا، یاد رکھیں یہ بات، اپنے ذہنوں میں بٹھائیں اور ذہنوں سے اپنے دل تک لے کر جائے۔ قرآن جلا دیا جائے تو قرآن ختم نہیں ہوگا، ہے نا؟ قرآن پہ پابندی لگائی جائے تب بھی قرآن ختم نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ قرآن کسی دنیا والے کی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن کسی دنیا والے نے نہیں لکھا ہے، یہ قرآن کسی دنیا والے نے نہیں دیا ہے، بلکہ یہ قرآن رب نے دیا ہے۔ دینے والا خدا ہے، دینے والے مصطفیٰ ہے، سارا عالم خدا کا ہے، ساری کائنات خدا کی ہے، ہر چیز خدا کی ہے۔ خدا نے اپنے محبوب کو عطا فرما دی، اب قرآن بھی مصطفیٰ کو عطا فرمایا، اور جب عطا فرمایا تو پھر ہم نے یہ بھی فرمایا اے محبوب یہ ہم نے نازل فرمایا ہے، اس کی حفاظت ہم ہی کریں گے۔ بے شک، سبحان اللہ، ہم کریں گے تو قرآن جلانے سے ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ جلانے والے جل جائیں گے اور پھر ان کو تو جلنا ہی ہے، جہنم کی دردناک عذاب کے اندر سخت عذاب میں ان کو جو ہے نا جلنا ہے۔ لیکن پیارے، آج ہمارے لیے یہ صالحہ اور یہ ہمارے لیے حادثہ یہ ہمارے ذہنوں کو دستک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے مسلم، قرآن کا ادب بجانا۔ سب سے اچھا جواب یہ ہے کہ قرآن کی خوب تلاوت کیا کرو، بے شک۔ اور اسلام کی فطرت میں قدرت میں جتنا ہی نوا ہوگا اتنا ہی بنے گا، بے شک۔ اس لیے قرآن کو اپنے سینوں میں بساؤ، اپنے ذہنوں میں بساؤ، قرآن سے اپنے دلوں کو روشن کرو، ہے؟ اور دیکھو، قرآن اللہ کی کتاب ہے، لوگ خدا کی کتاب کو مٹانا چاہتے ہیں، مٹا نہیں سکتے۔ ایک موٹی سی مثال اور موٹا سا ایک آپ کو فلسفہ سمجھا دوں جو آپ کی ذہنوں میں بڑی بہترین طریقے سے بیٹھ جائے گا اور آپ کا دماغ اس کو فوراً کیچ کریں گے۔ پیارے ذرا غور کرو، قرآن بھی خدا کی کتاب ہے اور کعبۃ اللہ شریف خانہ کعبہ بھی خدا کا گھر ہے، بے شک۔ خانہ کعبہ خدا کا گھر ہے۔ قرآن رب کی صفت ہے، قرآن رب کا کلام ہے، قرآن رب کی مصطفیٰ سے بات چیت ہے، قرآن اللہ رب العزت کی صفات قدیمیہ ہے، ازلیہ ہے، جو ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گی۔ لیکن پیارے ذرا غور کرو، خانہ کعبہ ہمیشہ سے نہیں ہے، خانہ کعبہ ہمیشہ رہے گا بھی نہیں، اس لیے کہ جب قیامت آئے گی خانہ کعبہ کو اٹھا لیا جائے گا، جنت میں ہوگا، دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ لیکن پیارے ذرا غور کرو، اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی نیمیں کھودی جائے، اس کی بنیادیں کھودی جائے۔ حضرت آدم نے اس کی بنیادیں قائم کی، اس کی نیمیں کھود کے اس کی نہاد بنی، یہ دور چلتا رہا۔ حضرت سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ تک پہنچا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو رب نے حکم دیا اے خلیل اللہ جاؤ خانہ کعبہ کی تعمیر نو کرو۔ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کے ساتھ خانہ کعبہ کو بنانا شروع کیا۔ خانہ کعبہ کی وہ کوٹری تیار ہو گئی۔ کے بعد 500 سال کے بعد میرے مصطفیٰ آنے سے پہلے 55 دن پہلے ایک یمن کا رہنے والا بادشاہ جس کو ابرہا کہا جاتا تھا وہ اپنا فوج کا لشکر لے کر آتا ہے اس غرض سے کہ خانہ کعبہ کو ڈھا دیا جائے، خانہ کعبہ کو ڈھا دیا جائے معاذ اللہ۔ لیکن فانوس جس کی بن کے
हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिससे रोशन खुदा करे। बेशक सुभान अल्लाह अकबर। खाने काबा को ढाने के लिए, लेकिन आप थोड़ा सा पस मंजर देखो कि अब्राहा खाने काबा को ढाने आया तो आया क्यों? आया क्यों? किस वजह से इसको ये मर्ज और ये वबा और इसके अंदर किस लिए ये कैंसर का कीड़ा जो है ना खुजली किया जब खाने काबा को ढाने के लिए आया, तो आया क्यों? असल में मसला ये था कि अब्राहा ने यमन में एक गिरजाघर बनवाया, बहुत अच्छा गिरजाघर, बहुत आलीशान, बहुत माल और पैसा लगाया, और उसकी नीयत ये थी कि लोग खाना काबा की ज़ियारत करने जाते हैं, खाना काबा को छोड़े, उसकी ज़ियारत ना करे, आके मेरे गिरजाघर की ज़ियारत करे। इस नीयत से उसने गिरजाघर को बनवाया। जब गिरजाघर बना ना, तो कबीला किनाना के एक शख्स को पता चला कि यमन में अब्राहा बादशाह है, उसने बहुत बेहतरीन आलीशान गिरजाघर बनवाया है, और उसकी नीयत यह है कि लोगों को खाना काबा से दूर करके अपने घर की तरफ गर्विदा कर ले, अपने घर का जो है तवाफ करवाए, अपने उस गिरजाघर की इबादत करवाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब उस बंदे को ये पता चला ना, तो उसने सफर बांधा, रात के सन्नाटे में घर से निकला और पहुंचा यमन। यमन के जब शहर उस जगह पे पहुंचा जहाँ गिरजाघर मौजूद था, रात में पहुंचा ना, तो गिरजाघर के अंदर जाके उसने गलाजत कर दी और उसकी दीवारों को गंदा कर दिया, खाना छुपड़ दिया, और गंदगी फैला के रात ही रात वो चला आया। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब अब्राहा को यह पता चला कि मेरे गिरजाघर की तौहीन कर दी गई, मेरे इबादत खाने की तौहीन कर दी गई, मैंने जो महल बनाया है, गिरजाघर बनाया, इबादत का बनाई है, उसको गंदा कर दिया गया, फिर उसको ये जुनून और ये गुस्सा और ये वो अपने गुस्से में इस कदर गिरा, कहा कि जिस मक्का वालों ने मेरे गिरजाघर को गंदा किया है, मैं उनके घर को जाके तोड़ूंगा, ताकि पूरे जमीन पर कोई काबा ना रहे, कोई खुदा का घर ना रहे। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये अपने साथ फौजियों, हाथियों की फौज लेकर, सिपाहियों की फौज लेकर यमन से चला है, मक्का आ रहा है। अब जरा गौर करो, मक्का आने से पहले इंतजाम और इंतजाम ऐसे होते थे कि जो लश्कर का अमीर होता था, सिपा सालार होता था या बादशाह होता था, वो थोड़ा पीछे होता था, उससे पहले एक दस्ता हुआ करता था जो रास्ते की हिफाजत करके चला करता था। ये अब्राहा का दस्ता, ये लश्कर का दस्ता जब पहुंचा ना मक्का में, तो देखा कि मक्का वालों के जानवर चल रहे हैं, मक्का वालों की भेड़ और बकरियां चल रही है, ऊंट चल रहे हैं। इन्होंने क्या किया, उन सारे जानवरों को हाका और अपने साथ ले गए, जानवरों को हाका अपने साथ ले गए। अल्लाह अकबर कबीरा। लोगों ने खबर दी किसको, मेरे नबी के दादा की। सुभान अल्लाह। यार मुस्तफा करीम का घराना तो घराना है कि सरकार की बारगाह में भी लोग जब परेशान होते तब भी जाए, और सरकार के दादा की बारगाह में भी पहुंचे जब परेशान हो। बेशक ये वो दर है जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते। बेशक। हाँ समझे, दुखियों का मदावा अगर किसी दर से होता है तो वो मेरे मुस्तफा के घर का दर है। मेरे मुस्तफा के घर का दर है, मेरे मुस्तफा का दर है, मेरे मुस्तफा के शहजादियाँ और मेरे मुस्तफा के नवासे और मेरे मुस्तफा के वालिदैन करीम, उनके जद्दे अमजद इस तरीके से चलते चले आओ हजरत आदम तक। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये वो दर है जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते। जनाब अब्दुल मुत्तलिब के पास लोग आए, कहा के है सरदार मक्का, सरदार कुरैश, अब्राहा के फौजी हमारे जानवर हाथ कर ले गए और आपके भी 150 ऊंट उसमें शामिल है। कितने ऊंट कबीरा। अब जरा देखो शान सैयदना अबू तालिब देखो, हजरत जनाब अब्दुल मुत्तलिब देखो कि शान क्या है। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब को पता चला ना कि अब्राहा हमारे जानवर ले गया है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा चलो बादशाह से मिलते। आया गुस्से में, जलाल में, काबे को ढाने के लिए, लेकिन आपने इसकी फिक्र नहीं की कि ये हमसे लड़ने के लिए आया है, या हमसे जंग करने के लिए आया है, इसलिए कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब जानते थे ये कुछ नहीं कर सकता। बेशक ये कुछ नहीं कर सकता। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब्राहा के पास पहुंचे। जब पहुंचे ना, तो अब्राहा ने जब आपको देखा तो फौरन खड़ा हो गया, उठ के खड़ा हो गया, क्योंकि मेरे सरकार के दादा मोहतरम हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में मेरे मुस्तफा का नूर चमक रहा था, सरकार का नूर चमक रहा था। जब देखा ना तो
फौरन हजरत से खड़ा हो गया और कहने लगा कि ऐ सरदार मक्का, ऐ सरदार कुरैश, किस गरज से आए हैं, क्या काम आपको ले आया। और फिर बड़ी अदब और एहतराम के साथ अबरहा ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अपने पास बैठाला और बैठाने के बाद कहा किस लिए आए हो। अब देखो जुमला में रहना चाहता हूँ प्यारे, देखो जब तवक्को इल्लाह होती है तो कैसी होती है, अल्लाह की जात का भरोसा होता है तो कैसा होता है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मैं अपने ऊँटों की वजह से आया हूँ। खाए के लिए, ऊँटों के लिए। अबरहा कहता है कि मैं तो आपको बड़ा दहीन समझता था, बड़ा आपको जो है ना दाना समझता था। मैं तो ये समझता था कि आप आके काबे के ताल्लुक से बात करेंगे, आप आके हरम मुकद्दस के ताल्लुक से बात करेंगे, लेकिन आपने ये बात कह के अपना वकार मेरी नजरों में खो दिया, अपनी इज्जत मेरी नजरों में खो दी, आप ऊँटों के चक्कर में चले आए। अब देखो जनाबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि ऐ अबरहा सुन, ऊँट मेरे हैं इसलिए मैं आया हूँ, काबा खुदा का है, खुदा जाने, खुदा का घर है, खुदा जाने, ऊँट मेरे हैं, मुझे ऊँट दे दे। काबा खुदा का घर है, वो खुदा जाने, ऊँट मेरे हैं, मुझे दे दे। अल्लाहु अकबर। हजरत जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने अपने ऊँटों को लिया और लेके आने लगे और इधर से ऐलान किया कि लोगों अपना अपना सामान लो और पहाड़ों की तरफ निकल जाओ। जनाब अब्दुल मुत्तलिब का ऐलान हुआ, सब लोग पहाड़ों की तरफ निकल गए, चोटियों में जाकर पनाह ले ली। उधर से अबरहा आया अपने लश्कर को लेके। जिस हाथी पर वो बैठा था उसका नाम था महमूद, हाथी का नाम महमूद नाम था। जब वो नापाक इरादे से आया ना खाने काबा को ढाने के लिए, तो उसकी फौज काबे की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन जिस हाथी पर वो बैठा था वो हाथी काबे की तरफ नहीं जा रहा। जिस हाथी पे वो बैठा था वो नहीं जा रहा, बैठ गया जमीन पे, बड़ा मारा गया, हाथी बड़ा पीटा गया, नहीं खड़ा हुआ। उसका रुख घुमाया काबे से दूसरी दिशा की तरफ, फौरन खड़ा हुआ, चलने लगा, फौरन खड़ा हुआ चलने लगा। देखो अल्लाहु अकबर कबीरा, मेरे रब ने जब खाने काबा की हिफाजत फरमाई तो जरा सी चिड़ियों से हिफाजत करवा ली, है ना। तो वो रब जो चिड़ियों से खाने काबा की हिफाजत करवा सकता है, तो फिर वो रब तो खुद कह रहा है कि कुरान हमने उतारा, की हिफाजत भी हम करने वाले हैं। बेशक सुभान अल्लाह। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से 55 दिन पहले का ये वाक़या है। सरकार अभी दुनिया में बज़ाहिरी एतबार से तशरीफ नहीं लाए, 55 दिन पहले अबरहा ने बड़ी कोशिश की कि महमूद को जो है ना काबे की तरफ लेके जाया जाए, लेकिन महमूद रुख बदलता, चलने लगता, काबे की तरफ मुंह करते बैठ जाता। अल्लाहु अकबर कबीरा, बड़ी कोशिश की, लेकिन जब ये लश्कर आगे बढ़ा ना तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने परिंदों को हुक्म दिया, छोटी छोटी चिड़ियां जिनको अबाबीर कहा जाता है, और उनके हाथ में, उनके चोंच में और पंजों में कुल 3 पत्थर थे, और 3 पत्थर कितने बड़े थे, कोई ओहद पहाड़ के बराबर नहीं, कोई हिमालय पहाड़ के बराबर नहीं, कोई जो है ना जबले नूर के बराबर नहीं, बल्कि मसूर की दाल के दाने के बराबर। कितने बड़े? मसूर की दाल बड़ी होती है, मसूर की दाल मामूली सी, बिल्कुल मामूली सी, मसूर की दाल के बराबर के दाने जो पत्थर के टुकड़े थे चोंच और पंजों में, वो अबाबीर आते और अबरहा के लश्कर के ऊपर आने के बाद वो अपनी चोंच को खोलते, पंजे खोलते, जैसे ही खोलते तो इस कदर तेजी के साथ वो पत्थर की कंकरियां नीचे आती कि जब किसी के सर में लगती तो सर को फाड़ते हुए नीचे निकल जाती। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने घर की हिफाजत फरमाई बेशक अबाबीर के जरिए। अबाबीर को हुक्म मिला, समंदर की तरफ से छत्ते के छत्ते, दल के दल चिड़ियों के आए और सबको हलाक कर दिया। जब सारे हलाक हो गए, फना हो गए, तो फिर खाने काबा जैसे पहले महफूज था वैसी महफूज रहा बेशक। अब सुनो, जो कुरान को मिटाना चाहते हैं, कुरान को खत्म करना चाहते हैं, कुरान को जलाना चाहते हैं, ये भी कुरान मुकद्दसा है। इसको जलाया जा सकता है, जला दोगे, इसको जला दोगे ठीक है, लेकिन इस कुरान को यहाँ से कैसे जलाओगे? बेशक सुभान अल्लाह। यहाँ से कैसे निकालोगे? ये कुरान किताबी शक्ल में है, इसको तुम जला सकते हो, इसको तुम्हारा तसल्लुल है, तुम्हारा कब्जा है, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे पास हुकूमत है, पावर है, तुम्हारे पास जबर की ताकत है, तुम जुल्म कर सकते हो, इसको तुम शहीद कर सकते हो, जला सकते हो, लेकिन दुनिया से मिटा नहीं सकते। बेशक ये कुरान खाली किताबी शक्ल में नहीं है, बल्कि कुरान अहले ईमान के दिल की धड़कनों में
بے شک سبحان قرآن اہل ایمان کی سانسوں میں ہے، قرآن اہل ایمان کے خون میں ہے، قرآن وہ ہے کہ جس کو میرے مصطفیٰ نے جب پڑھا ہے پہاڑی کی چوٹی پر، جب میرے مصطفیٰ نے اس کی تلاوت کی ہے غار ثور میں، جب میرے مصطفیٰ نے اس کی تلاوت کی ہے غار حرا میں، جب میرے مصطفیٰ نے اس کی تلاوت کی ہے خانہ کعبہ کے شہر میں، جب میرے مصطفیٰ نے اس کی تلاوت کی ہے ہجرت کی رات میں، جب میرے مصطفیٰ نے اس کی تلاوت کی ہے مدینہ شریف میں، تو پیارے جب دنیا میں مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کوئی ہو نہیں سکتا، تو جو نبی نے اپنی زبان سے قرآن پڑھا ہے اس کو بھی کوئی مٹا نہیں سکتا۔ بے شک سبحان اللہ یہ قرآن مٹانے کے لیے تمہیں خدا کو مٹانا پڑے گا، قرآن مٹانے کے لیے تمہیں رسول کو مٹانا پڑے گا، ورنہ خدا مٹ سکتا ہے نہ رسول مٹ سکتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ مٹنے والے مٹ گئے، بڑے بڑے فرعون، بڑے بڑے دجالی قسم کے لوگ ہے نا، ہاروت کا امان بھی ویسے ہی تھا، آج بھی ویسے ہی ہے۔ ابو جہل نے قرآن کو بدلنے کی بڑی کوشش کی، البدایہ والنہایہ اٹھا کے دیکھو ہے نا، اور اس کے علاوہ تفسیر ابن کثیر کے علاوہ آپ المواہب اللدنیہ اٹھا کے دیکھو ہے نا، سیرت محمدیہ اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب میرے رب نے یہ اعلان کیا کہ اے لوگوں تمہیں لگتا ہے قرآن خدا کا کتاب، خدا کی کتاب نہیں، قرآن یہ دنیا والوں کا کلام ہے، یہ میرے مصطفیٰ اپنی پاس سے لے کے آتے ہیں، تو پھر تم بھی انسان ہو، لاؤ قرآن کے جیسے کوئی ایک آیت، قرآن کے جیسے کوئی ایک سورت، قرآن کے جیسے کوئی ایک آیت لے کر آؤ۔ تو بڑا زور لگایا، بڑی کوشش کی، بڑا سر مارا، تو پھر ابو جہل نے ایک آیت لکھی اور لکھ کر لے کر آیا، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل کی روشنی میں اس کے مقابل میں لے کر آیا۔ آیت کیا لے کر آیا تھا؟ الفیل والفیل وما ادراک ما الفیل، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اس کو پڑھا گیا تو سارے عرب کے لوگ ہنسنے لگے، سارے عرب کے لوگ ہنسنے لگے، اور جب قرآن پڑھا گیا تو اہل ایمان جھوم اٹھے۔ سبحان اللہ۔ میرے رب نے فرمایا الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب آپ نے نہ دیکھا آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ بے شک یہ رب نے فرمایا، اور ابو جہل نے کیا کہا؟ الفیل والفیل وما ادراک ما الفیل، یہ ہاتھی اور یہ ہاتھی تم کیا جانو کیا ہے ہاتھی؟ ابو جہل لے کر آیا یہ ہاتھی اور یہ ہاتھی تم کیا جانو کیا ہے ہاتھی؟ اور قرآن کہتا ہے اے محبوب آپ نے نہیں دیکھا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کر ڈالا، کیا کیا؟ ان کا کسومر بن گیا، ان کا چٹنی بن گئی۔ قرآن کعبے کو مٹانے آئے تھے فنا ہو گئے، تو جو قرآن کو مٹانا چاہتے ہیں وہ بھی فنا ہو جائے۔ ہاں، اس لیے کہ یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی۔ بے شک سبحان اللہ۔ میرے آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے بھی کربلا معلیٰ میں ارے جام شہادت نوش کیا نا، تو بڑے وہ بھی قرآن پڑھنے والے لیکن تھے مٹانے والے قرآن کو، قرآن کے جو احکامات جو تعلیمات تھے اس کو مٹانے والے، لیکن میرے آقا حسین نے نیزے پہ چڑھ کے شہادت کے بعد قرآن کی تلاوت کر کے بتا دیا اے لوگوں یہ قرآن وہ ہے کہ جس کو زندہ بھی پڑھنا ہے اور مرنے کے بعد جو قتل ہو جائے شہید ہو جائے وہ بھی پڑھتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن کو کہاں سے مٹاؤ گے؟ اگر قرآن کو مٹاتے مٹاتے تم خود مٹ جاؤ گے، قرآن نہیں مٹ سکتا۔ بے شک لہذا اپنی دہشت گردیاں بند کرو اور ہماری ایمانی جذبوں کو جو ہے نا جھنجھوڑو نہیں، یہ صدمے دے کے ہماری عصمت والی کتاب کو جلا کر ہمارے نبی کی شان میں توہین کر کے ہمارا خون جو ہے نا وہ کھولاؤ نہیں، ہمیں تکلیف نہ دو، اس لیے کہ ہم بھی انسان ہیں، ہمارے سینے میں بھی دل ہے، ہمارے سینے کے دل کے اندر بھی دھڑکن ہے، ہماری نسوں میں بھی خون ہے، جس طریقے سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے ایسے ہی ہمیں بھی ہوتی ہے، لیکن اگر ہمارے باپ کو مارا جائے، ہماری ماں کو مارا جائے، ہمیں مارا جائے، ہمیں گالیاں دی جائے، ہمیں اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا ہمارے دین کو چھیڑنے پہ تکلیف ہوتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ہمارے دین کے ساتھ کھلواڑ کرنے پر جو ہمیں تکلیف ہوتی ہے وہ ہمیں اپنی جان پر جو ظلم ہو اس پر اتنی تکلیف نہیں ہوتی۔ لہذا ہمارے جذباتوں کو جو ہے نا سمجھا جائے کہ ہمارا درد ہے جو نکل رہا ہے، ہم اپنے نبی سے کل بھی وفادار تھے، ہم اپنے نبی کے آج بھی وفادار ہیں اور ہم اپنے نبی کے قیامت تک وفادار رہیں گے۔ قرآن ہماری کتاب ہے، قرآن رب کا کلام ہے، قرآن کل بھی حق تھا آج بھی حق ہے، صبح قیامت تک حق رہے گا، اور یہ
सुभान अल्लाह। हमारे जज्बातों के साथ खिलवाड़ न किया जाए। हाँ, हमने हजरत सैयदना इमाम हुसैन को अगर पढ़ा है तो हजरत सैयदना मौलाए कायनात को भी पढ़ा है। बेशक। हाँ, हम उस अली के मानने वाले हैं जो एक हाथ से खैबर का दरवाजा उखाड़ के फेंक दे। हम उस अली के मानने वाले हैं कि जिसको ये शान मिली है कि जब जंग के मैदान में जाते तो आवाज आती शाह मर्दा शहरियत कुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला साहिब इल्ला जुल्फिकार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे जज्बातों से खिलवाड़ न किया जाए। हम अपने नबी, अपने कुरान, अपने खुदा की तौहीद कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ, और हमारा ईमान इस चीज की जो है ना, हमें इस चीज की इजाजत भी नहीं देता कि हम अपने मुस्तफा, अपने खुदा और तमाम नबी रसूल आसमानी किताबों के लिए कोई हल्का लफ्ज भी सुने। इसलिए प्यारे, आज हमें अमल की जरूरत है। इसका जो जवाब देना है हम सबको देना है। उस सूडान के हरामुत तहर जिसने मेरे मुस्तफा पर नाजिल होने वाली किताबुल्लाह को जलाया, उस खबीस को हम जवाब इस अंदाज में देंगे कि आज से अहद करो कि अगर कुरान नहीं आता तो कुरान पढ़ेंगे। बेशक। ये अहद करो, कुरान नहीं आता तो कुरान पढ़ो। समझे? सूरते कुरान की याद करो कि जब कोई कुरान पर कहे तो कहो कुरान तो हमारी नस-नस में बसा हुआ है। बेशक। कहाँ से तुम निकालोगे, कहाँ से इसको खींचोगे? हमारी रूह हमारे जिस्म से खींची जा सकती है, लेकिन कुरान की मोहब्बत और कुरान की अजमत हमारे सीने और दिल से नहीं निकाली जा सकती। बेशक। इसलिए प्यारे, आज जरूरत है इस चीज की कि आप खुद भी कुरान पढ़े, अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ाएं। हाँ, कुरान की तालीम को आम करो, कुरान की तालीम को आम करो। हमारी मस्जिद में भी पढ़ाई होती है। अल्लाह करीम अपने हबीब के सदके में उस पढ़ाई को सही माना में कमा हक़हू, पढ़ाई जैसी होनी चाहिए वैसी होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये अलमिया है हम लोगों का कि सिर्फ बाज़ जगह पढ़ाइयों के नाम पे घोंसलेबाजी हो रही है। बात साफ है, क्लियर है। हाँ, इसलिए अपने बच्चों को दीन की तालीम हासिल करवाओ, स्कूल भी भेजो, कॉलेज भी पढ़ाओ, लेकिन उससे ज्यादा कुरान सिखाओ, कुरान सिखाओ। इसलिए कि कभी आपने सुना किसी ने किसी कॉलेज के ऊपर कोई बद्दी तपड़ी की हो, कभी आपने सुना किसी स्कूल के टीचर के ऊपर कोई अब्द शब्द बोले हो? नहीं। जब लोग आते हैं और अपनी खुजली मिटाना चाहते हैं तो वो या तो कुरान को लेते हैं या साहिब कुरान को लेते हैं। बेशक। इसलिए अपने अंदर ये जज्बा पैदा करो कि खुद भी कुरान पढ़ेंगे, अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ाएंगे। अगर हमारे घर की औरतें कुरान नहीं पढ़ी तो उनको भी कुरान पढ़ाएंगे। ऐसे ख्वाब पैदा करो है। और जब कुरान की तालीम आम होगी तो फिर खुदा की कसम हर तरफ खुशहाली होगी।